Evening all, respected all the senior NOGS members, all young friends and delegates who logged in from other society. I welcome you all for today's webinar. After a super duper hit, hugely successful, much awaited and most appreciated annual conference Gynecon, be it academics, be it ambience, be it food, the live operative workshops, the workshop on emergency obstetrics, the keynote addresses, the orations, the debates, and so many things along with Gyneworld, and aesthetically and astrologically decorated stalls and venue. We all enjoyed physical. Yes? Now, welcome back to the virtual world. Safety first is the NOGS mantra, and NOGS is always and always working hard for safety of its members. The threat of Omicron seems to be pretty high, as total of 2135, that is 2135 cases all over India, in which Maharashtra is leading with 653 cases now. And Nagpur is reported 180 plus fresh cases in last 24 hours. So stay safe, follow all the COVID precautions. And with this, I welcome you all once again for today's Wednesday webcam on always in demand topic, that is recent amendments in MTP Act. So I welcome for this webinar our only speaker for today, that is Dr. Gorakh sir. Just let me share his scene. Visible? Is it visible? Yes. Dr. Gorakh, who is well known for his simplicity, intellect, and crystal clear views, consultant and director of Mandrupkar IVF Clinic, Islampur, is a very well known face in Foxy. He has a vast experience of 15 years, and right now he is secretary to the Gestosis Association of India and member of PCPNDT Government of India. He has been instrumental in making some policy decisions with key role in national health mission, and drafted good clinical practice guidelines on C-section and hypertensive disorders in pregnancy and vaccines in pregnancy. Being a PGDCR, he has a diploma in this research. He developed a HDP Gestosis score as researchers and launched apps like HDP Gestosis score and Cross 11, that is anemia in pregnancy. And we all have seen his presentations in Omnicuris on anemia in pregnancy. He has innumerable degrees to his credit, and he had taken so many of trainings, and there are many papers, publications, so many things to his. No doubt, he is one of the most sought after speaker on Foxy platform today. Here I just wanted to add one thing. Though the meaning of Gorakh in English is a bit complicated, complex matter, but the person who can explain you the intricate matter in a very simplified way, in a very transparent way, without any kintu parantu, is just Dr. Gorakh Mandrupkar. Welcome, sir. The platform is all yours. Thank you very much for those kind words. And at the outset, I thank Dr. Alka Madam for arranging this webinar. Actually, she tried very hard that it should be in presence. When I was there at the Gadachiroli 15 days back, but then somehow things could not manage. And but she was very much behind me. We will do this program, and today it is my, again I'll say, fortune that I am in Nagpur society again. Just a minute. Sorry for the interruption. Gorakh, Mitra, तुझं हे I have heard this on this topic at Sangli, if you remember, just prior to Diwali. Right. And I was there for the workshop on PPH, and it was a fantastic presentation, I share. Mainly, या आठवड्यात थोड्या दोन गोष्टी नवीन झाल्या. सर्वात पहिली गोष्ट की दोन नवीन कॉलम MTP रजिस्टर मध्ये जोडण्यात आल्या.
नंबर 1. अँड नंबर 2 की आत्ताच परवाच्या दिवशीचं मुंबई हायकोर्टचं एका लेडीच्या MTPच्या याच्यावरचं जे रुलिंग आलंय, हो and they have asked the government of Maharashtra to frame the regulations, correct. number 1, and to establish the district level committee as soon as possible. Yes. तर त्याच्यामुळे ह्या 2 गोष्टी ह्या रिसेंटली नवीन घडामोडी झाल्या. हो सर्वात महत्वाची गोष्ट की आय वॉन्ट यू टू बी द ॲज अ गाईड ॲज फार ॲज लुक देर आर three things. Number 1, the act, MTP Act, that is the law established by the this parliament. Number 2, the rules, and number 3, the regulation. And many of our members, their concepts are not clear as far as the law, the rules, and regulations. Therefore, I will request you to please specify the difference between all these 3 things and these new recent, whatever the happenings happened recently in this week. आणि बोलत असतो त्या ऐकलं आमची स्वतःची माझी बोलत are this Greek on, but anyhow that was not possible. Girish was here with us and अजून मौका येता येता अजून चुकला आणि अजून आज गोरख व्हर्च्युअल स्वरूपात आपल्या बरोबर आहे. प्लीज गोरख, प्लीज कंटिन्यू. येस आता दिसतंय माझं स्क्रीन. स्क्रीन दिसतंय सर, पण फुल स्क्रीन नाही झालेलं आहे. ते पुन्हा मागासारखंच झालं. फुल स्क्रीन नाही. एकच मिनिट हा. नाही ते स्लाइड शो केलं की पुन्हा आता होते जाते. ना, आता होईल ना सर. आता होईल. ओके हा आता ठीक आहे. येस येस इट्स सेम. ओके फाईन राईट. सो सगळ्यात पहिल्यांदा सरांनी आता जे सांगितलं की दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वन मस्ट अंडरस्टँड दॅट की वन्स द लॉ इज फॉर्म्ड, सो दॅट डझंट मीन की एव्हरीथिंग इज बीन framed and everything is being fought. Law, once it is framed, what they do, they give some guidelines. Ki Baba, there are certain sections in that, and they say, ki as per these sections and the subsections, the things they are to be followed. म्हणजे आपण ज्याला असं म्हणू शकतो की ढोबळमानाने या गोष्टी करायला पाहिजेत. Then any law, when it is formed, it has to be actually implemented, and then there are certain implementing authorities, like as in this law, initially it was central government and then it is the state government. If you see the first amendment, which was done after 1977, that was in, and after 1971, that was done in 2003. And there, the decentralization was done. आणि मग असं सांगण्यात आलं की the state authorities, that means it is the Director General of the Health, he will or she will take the responsibility and then form the rules and regulations. So what are these rules and regulations? So these are nothing but they are made how this law or how this act in a simplified manner will be implemented. Say for example, if they say, or in this newer amendment of 2021,
they say कि medical board should be formed. But till date, the medical board is not formed. आणि आश्चर्य वाटेल सगळ्यांना, आता आशिष सरांनी जी केस सांगितली ती केस होती इन फ्रंट ऑफ व्हेकेशन बेंच ऑफ जस्टिस S.J. कठवाला आणि मिलिंद जाधव. आणि त्यांनी अक्षरशः दुःख व्यक्त केलं. They say, observing that the failure of the state government to establish medical boards under the MTP Act not only causes hardship to women seeking medical termination of pregnancy, but also increases number of petitions filed for such purpose. आणि मग त्यांनी सांगितले की ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल हे जे काही बोर्ड तयार करायचे ते करा. Though required to constitute medical boards under this act to diagnose any substantial fetal anomaly, the state has not done so thus far, noted the Bombay High Court last Friday. High Court noted that under the new amendment of MTP Act 2021, the limitation to terminate pregnancy while extended from 20 to 24 weeks carves out an exception in cases of fetal abnormalities. This is a responsibility of the government to form the medical board as well as to give the forms. Once the gazette is there, the act is enacted. So from that day, the act is existent. But for its implementation, what should be the forms, where we should report, what are the new things which have been explained, all these they will come under the rules and regulations. Rules and regulations, they are formed actually, then only this law has came. And if you see October 2021 resolution, there they have given the rules and regulations. There is one problem. They have done the amendments. They have given some of the rules and regulations. But again, they have not concerned what are the effects once they have increased the age from 20 to 24. For example, I was in that meeting where when in October, one of the person from the central ministry, Dr. Elswell, they were deliberating all these things. Almost there were more than 500 civil surgeons. That means the CMHOs across the country. They were also attending the meeting. I asked her, Madam, what will happen, or what are the guidelines, or what the law says, or what are the regulations regarding if baby lives born? Because now we have taken from 20 to 24, and it is possible that at gestational age of 24 weeks, the baby may lie born. So what are the guidelines? She said, sorry, this is not there in the law. Then I asked what the doctor should do. She said, it is a procedural part, and the procedure doctor has to decide. So this is something dangerous. Again, as what Ashish sir said is absolutely right. Regarding this, the regulations or the rules, they should be formed by the state government. For example, if such baby lies born, but it is very anomalous baby, it may not be anomalous baby, then how one should proceed? Another thing I asked, actually, I was going to put all these things at the end of the presentation, but very great thing that Ashish sir has taken this point, and I think this is very important, and that's why I am discussing in the first part right now. So second question I asked to her, Madam, how to dispose the baby? Because initially we used to call till 20 weeks by definition and by standard textbooks abortus. But are we changing the definition of abortus from 20 to 24 weeks?
Second thing, how it should be disposed of. Because initially, when it was small and something, we used to give to those people who were collecting the bio waste. But now in one case, court says, no, it should not be disposed with the bio waste. Placenta can be given, but not the baby. Second case was there where a doctor gave the fetus, dead fetus, of course, to the relatives by taking proper signature, undertaking, and the responsibility of the relatives that they will go and do the whatever next karma. Unfortunately, those relatives went off from the hospital with good intention, but later on, they thrown the baby. And you all know there is a famous case in Maharashtra, legal case, that the baby was found, dead baby was found, dead fetus was found in gutter, and then all problems started. So then, how a doctor should dispose? I asked her, do you expect that doctor should go in a graveyard and do the further funerals of the baby? Again, the answer was same. This is a procedural part, and yet it has not come in the act. Then my simple question was, then what you have done in the act? Just you have amended from 20 to 24 and from 7 to 9, that medical abortion. What else we have done? So then she had no answer. So, though the intention was good, still it is good. But as what again Ashish sir was saying, it is on the behalf of the state government that the rules and regulations based on the act as well as on the amendments, they must come as a rule, as a proper document. Usually, if you remember regarding the PCP entity cases, initially everybody was telling, I remember I came when Kisar was president, and I talked about MTP and PCP entity. I do not remember the year, but I remember that Kisar madam was president at that time. So at that time, if you remember, even in Nagpur, missed abortion, then blighted ovum, etc., they were forcing that should be registered in the MTP Form 3. That means the admission register. But then there was, actually we wrote a letter to Nirman Bhavan under the Information Act. And literally we took it in a written that blighted ovum, missed abortion, inevitable abortion, they do not come under the purview of PCP Entity Act, and they should not be, MTP Act, and they should not be entered in the MTP 3, Form 3. So likewise, I think the things should go ahead, turmoil. Fortunately, I am a part of so many other women organizations like Asia Safe Abortion Partnership or Samyak from Pune, where we are working as a social service organizations. We are also behind the government. But I think as a society, as a medical college representative, and as a FOXY, as a society individual, it is our responsibility as well that collectively we should write to the government if these are the matters and how we should go ahead. Because again, once the case is formed, we have to present in front of the law. There we may get relieved. But this is a problem. So even Nagpur is a bigger society. There is definitely weightage to the what Nagpur society will write to government. So I think after the lecture talk is over, and even later on, we all can frame these are the problems, and in these things, how one should act. So once it goes to the government from so many different societies, from the platform of the AMOGs, from the platform of the FOXY, probably government will give
answer fastly. Definitely, there is a problem that the implementing authorities, I will say they are bichare. Because again, they are the one who are fighting with Omicron, with the previous corona, with the MTP, with the PCPNDT, with the tubectomy, everything. Actually, there is no separate department for this. But the way should come, and we all should take part in that. So I think with this introduction, I will go to the core topic. What are the amendments and which are important to us? Though there are so many different difficult words, one should not get fear of it. Because again, this is a law language and really it is tough to understand. Another thing, when we talk, speak English, when we write English, we use shall as ho jayega, dekh lenge. But in law, shall means it's mandatory. So there are certain differences which one should understand as well. So we all know okay, it was formed in 1971. But yes, the rules and regulations, they were framed in 1975. First amendment, it took 2003. That means almost 22 years. And then when I was joint secretary of the FOXI 2014, under presidency of respected Dr. Suchitra Pandit Madam, then they were forcing the amendment, okay, let us broaden the base and give permission to the other pathy doctors as well as to the nurses. But we all were against it because India, the geographical variation and all, we feared that despite of reducing the complications may increase because of lack of expertise and all. That amendment did not came. And recently it came in 2021. So one was, okay, who can perform the MTP? In that, again, one should not get into this because we all are gynecologists. So what they have done, a little change they have done, they have added, there are actually 4 or 5 categories. Category A, category B, C, and D. We all come in the category D. That is a medical practitioner who has been registered in a state medical register, who holds the postgraduate degree diploma in OBGY, the experience or training gained during course, etc. So they have not done any change in this. So we all can perform MTPs up to 24 weeks, even beyond that. That is very clear. There is one amendment in this, who can perform MTP, where what they have done, so they have done this CA category in addition, where they have increased, and they say that any MBBS doctor with experience at any hospital for a period of not less than 3 months in the practice of OBGY can perform the medical abortion up to 9 weeks. Forget about this. We all are gynecologists. We are here talking on the platform of OBGY. So this amendment is not going to cause a lot of difference to us. So forget about it. Second thing, in this amendment, they have written this very important line. Because again, we had actually fear that once they increase from 20 to 24 weeks, will they tell us to take a different registration? So we were fearing about it, but the law has cleared it. And the law says that in class C, in subclass 2, for the words 20 weeks, the words 24 weeks shall be substituted. As I said, shall be means ho gaya. So they says that जिथे कुठे 20 weeks आहे ते आता इथनं पुढे 24 weeks असे वाचावे. म्हणजे ज्या कोणाचे 20 weeks चे MTP सेंटर्स आहेत ते त्यांचे 24 ऑटोमॅटिक झाले.
विषय क्लोज. त्यानंतर सेम लाईन इट कम्स regarding the medical abortion, where they have said की जिथे कुठे 7 weeks होतं will be replaced as 9 weeks. त्यामुळे आता मेडिकल अबॉर्शन जे बाय लॉ 7 weeks होतं, now it has become 9 weeks. मग आता we should not worry about what DCGI says, that is ड्रग कंट्रोलर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. कारण मध्ये असं त्यांनी केलं होतं की इफ यू आर गिव्हिंग मिझोप्रोस्टॉल अँड मिफेप्रिस्टोन डिफरंट म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या गोळ्या तर 7 weeks, आणि इफ यू आर युझिंग कॉम्बिकिट तर 8 weeks. सो फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स. जस्ट कीप वन थिंग इन अ माइंड, मेडिकल अबॉर्शन 9 weeks. It is safe, it is by law. Now this slide is very important. Till 9 weeks of gestation period, by medical method of abortion, who all can do? A, B, C, C, and D. आपण D मध्ये आहे, we can do. Till 12 weeks of gestation period by surgical method. Again, who can do? A, B, C, and D. D म्हणजे आपण आहोत. Beyond 12 to 20 weeks, again same, A, B, and D. इथे त्यांनी सी वाल्यांना काढून टाकलं. बियॉन्ड 20 to 24 weeks, अगेन ए, बी अँड डी म्हणजे पुन्हा आपण इथे आहोत. ओनली थिंग त्यांनी चेंज काय केला की इनिशियली इट वॉज की अप टू 12 weeks द ओपिनियन ऑफ वन पर्सन वॉज इम्पॉर्टंट, अँड बियॉन्ड दॅट टिल 20 weeks opinion of the 2 persons was important, and it was mandatory. They have increased it, and till 20 weeks the only one person's opinion will suffice. But beyond 20 to 24 म्हणजे 20 ते 24 opinion of the 2 medical practitioners. मग पुन्हा ते कोण असावेत? A, B and D. Again, please do not make any confusion. It is always better to have the opinion of our colleague, fellow obstetrician. Don't go to any other person to take the opinion. So it is always better that both should be D. Simple thing. So clear. Now the beauty of this law, that they say that even beyond 24 weeks also you can perform the termination. That is beauty. For the purposes of subsection 2B of section 3, the opinion for medical termination of pregnancy beyond 24 weeks, इथे ते म्हणतात, it shall be given by a medical board duly constituted by respective state government or union territory administration at approved facilities and 2 registered medical practitioners eligible under clauses A, B and D. म्हणजे आता पुन्हा गंमत बघा, हे जरी मी मगाशी हायकोर्टचं वाचून दाखवलं तरी त्यांची माफी मागून म्हणतो की कदाचित त्यांनाही त्याचा अर्थ कळलेला नव्हता. कारण मगाशी मी ज्या केस विषयी सांगितलं ती केस 22 weeksची आहे. मग जेव्हा लॉ सांगतो की मेडिकल बोर्ड हे 24 weeksच्या बियॉन्ड लागतं, तर मग 22 weeks पर्यंत मेडिकल बोर्डचा प्रश्न येतो कुठे? इट डझंट कम. मग आता त्यांनी ते दिलंय ते चांगलं आहे की मेडिकल बोर्ड तयार झालं पाहिजे, परंतु जर लॉ मध्ये त्यांनीच म्हणलंय की टिल 24 weeks मेडिकल बोर्डचा काही विषयच येत नाही, इट इज द ओपिनियन ऑफ द 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स, तर मेडिकल बोर्डचा इथे काही संबंध नाही. बियॉन्ड 24 weeks जर करायचं असेल तर मेडिकल बोर्ड. मग आता थोडंसं लोकांनी मध्ये कन्फ्युजन केलं की 2019 मध्ये एक GR आला होता पुणे ऑफिसमधून, आणि दॅट वॉज ग्रेट की तिथे त्यांनी सांगितलं होतं की विथ इन्क्रीजिंग नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ MTP फॉर मोर दॅन 20 week gestation, खूप काही केसेस जेव्हा कोर्टाकडे जातात
तर त्यावेळेला तिथे एक कमिटी डिस्ट्रिक्ट वाईज त्यांनी तयार केली होती. दॅट डिस्ट्रिक्ट वाईज कमिटी इज नॉट धिस बोर्ड. दॅट वॉज ॲज पर दॅट GR. बट येट मेडिकल बोर्ड्स आर नॉट फॉर्म्ड. मग तिथे त्यांनी काय केलं होतं, जिथे मेडिकल कॉलेज आहे गव्हर्नमेंटचं, तिथे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ OBGY वॉज द चेअरमन. आणि जिथे मेडिकल कॉलेज गव्हर्नमेंटचं नाही, तिथे सिव्हिल सर्जन वॉज द चेअरमन ऑफ दॅट कमिटी. पण मग ती कमिटी म्हणजे हे मेडिकल बोर्ड आहे का, तर ॲज ऑफ नाऊ नाही. हा, त्यांनी जर GR काढून किंवा मगाशी अगेन आशिष सरांचा मुद्दा घेऊन तर त्यांनी रूल्स अँड रेग्युलेशन्स मध्ये जर स्टेट गव्हर्नमेंटनी दिलं की त्या ज्या ऑलरेडी फॉर्म कमिटी आहेत दे विल बी द मेडिकल बोर्ड्स, तर ऑटोमॅटिकली एका दिवसामध्ये ऑल दोज कमिटीज कॅन बी कन्व्हर्टेड इन टू सच मेडिकल बोर्ड. बट अगेन प्रॉपर लेटर फ्रॉम द आयदर पुणे और मुंबई ऑफिस शुड कम. तर ते काही आपल्या हातात नाही. बट टू आस्क अँड टू गिव्ह देम दीज आयडियाज, डिमांड्स, दॅट इज इन आवर हँड. नेक्स्ट, हे फार छान दिले बघा की फॉर द फिगर्स अँड द वर्ड 20 weeks, द वर्ड्स 24 weeks शॅल बी सबस्टिट्यूटेड. काम खतम. त्यानंतर सगळ्यात खालची लाईन वाचा, मधलं राहू दे सगळं. इन द एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड्स 7 weeks, द वर्ड्स 9 weeks शॅल बी सबस्टिट्यूटेड. म्हणजे आपलं काम सोपं झालं. नेक्स्ट, आता इथे पुन्हा गोंधळ आहे. सॉरी, दिस इज इंडिकेशन्स अप टू 20 weeks. आता ह्या जुन्या ज्या इंडिकेशन्स आहेत दे ऑल आर देअर. त्यामुळं आपली अशी डिमांड होती की जी नंबर 5 ची जी इंडिकेशन आहे, व्हॉट इज दॅट? प्रेग्नन्सी कॉज बाय फेल्युअर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन युज्ड बाय हरसेल्फ और बाय हर हसबंड फॉर लिमिटिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन मॅरिड वुमन. म्हणजे इथं कायद्याला अपेक्षित होतं की ते जोडपं मॅरिड पाहिजे. जर तुम्हाला ही इंडिकेशन टाकायची असेल तर आपली डिमांड सगळ्यांची अशी होती की आता जर विथ ऑल दिस थिंग आपण परमिशन द्यायला लागलोय, आफ्टर 18 कन्सेन्च्युअल इंटरकोर्स वगैरे जर आहे तो मान्य आहे, तर हे कशासाठी? अच्छा, आपल्या डिमांड होत्या, ड्राफ्टमध्ये आपली डिमांड होती. परंतु अमेंडमेंट तशी आली का? नाही. त्यामुळे टिल 20 weeks आपल्याला याच इंडिकेशन लागू आहे. मग त्यांनी आपलं काम मात्र सोपं करून ठेवलं. हाऊ? ते मी पुढे आल्यावर सांगेन. इथे स्टार करून ठेवूया की वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन धिस पॉइंट लेटर ऑन. गव्हर्नमेंट है, द लॉ मेकर्स हॅव टेकन केअर व्हेरी वेल. एवढाच एक मुद्दा मी नंतर सांगेन. टिल देन वी हॅव टू कीप इन अ माइंड की टिल 20 weeks these are the same indications. 24 weeks, okay, 20 to 24 weeks, 20 ते 24 आठवडे, they have given these different indications, and only under these indications one can perform the MTP beyond 20 weeks till 24 weeks without medical board. मी परत एकदा ती लाईन म्हणतो की one can perform MTP in a registered permitted center beyond 20 weeks till 24 weeks under these indications only with the opinion of 2 gynecologists. Simple. Which are they? Number 1, survivors of the sexual assault or rape or incest. Number 2, minors. So that was not there. Change of marital status. अलीकडे वाईट वाटतं, तुम्ही तर खूप सगळे सिनियर्स आहात, मी असं मधल्या पिढीतला आहे, पण हे पटापटापटा नवरा बायको बदलायची फॅशन आली आहे. ते पण गव्हर्नमेंट हॅज टेकन दिस की नाही, अशा केसेसमध्ये सुद्धा MTP लागू शकते. आणि मग तेव्हा बिचारा डॉक्टरलाच ते बिहाइंड बार जायला लागायचं किंवा निदान कोर्टात तरी प्रेझेंट व्हायला लागायचं की त्या दोघांचं पटत नाही, दुसऱ्याची आहे, आणि मग ते पुन्हा पाडापाडी, तिथं प्रॉब्लेम. सो नाव दिस इज अ इंडिकेशन. A change of marital status during the ongoing pregnancy, widowhood or divorce. This is very important. Again, women with physical disabilities,
प्रेग्नन्सी आहे आणि अचानक मोठा ऍक्सिडेंट झालाय आणि काहीतरी झालंय आणि मग अंडर व्हॉट इंडिकेशन, खरं तर ते कुठल्याही इंडिकेशन मध्ये बसवता आलं असतं, पण कधी कधी इम्प्लिमेंटिंग ऑथॉरिटीज मध्ये सुद्धा व्यक्ती तेवढ्या प्रकृती आणि मग गोंधळ होऊ शकतो. म्हणून एक क्लिअर कट गाईडलाईन दिली की विमेन विथ फिजिकल डिसॅबिलिटीज 2016चा जो ऍक्ट आला त्यामध्ये मेजर डिसॅबिलिटीज ॲज पर क्रायटेरिया लेट डाऊन. मेंटली इल वुमन इन्क्लुडिंग मेंटल रिटार्डेशन. आता इथे मात्र एक गंमत आहे. काय, आपल्या जुन्या इंडिकेशन आठवा, ह्या 20 वीक्सच्या. इथे काय इंडिकेशन आहे बघा, मुद्दाम मी तिसरी वाचतो बरं का. In view of substantial risk that if the child was born, it would suffer from physical or mental abnormality as to be seriously handicapped. हे त्या बाळासाठीच आहे. त्याच्या वरचं वाचतो, टू प्रिव्हेंट हर फ्रॉम ग्रेव इंजुरी टू द फिजिकल और मेंटल हेल्थ. आता इथं जेव्हा मेंटल हेल्थ म्हणतो तर इथं काही कुठल्या सायकॅट्रिस्टकडे आपल्याला जायची गरज नाहीये. इट इज वी द गायनेकोलॉजिस्ट वी कॅन डिसाइड की ही प्रेग्नन्सी कंटिन्यू केली तर तिला मेंटल ट्रोमा होणार आहे का. सो हिअर इट इज एक्सपेक्टेड. ती पुढे येते पण तरी सुद्धा परत एकदा सांगतो, हिअर इट इज एक्सपेक्टेड. जेव्हा 24 वीक्स मध्ये येतोय आणि हा ई वाचतोय आपण, हे मेंटली इल वुमन इन्क्लुडिंग मेंटल रिटार्डेशन, इथं मात्र कायद्यानं स्टार करून अभिप्रेत आहे की ओपिनियन ऑफ अ सायकॅट्रिस्ट पाहिजे की ती मेंटली इल वुमन आहे इन्क्लुडिंग मेंटल रिटार्डेशन. सो मेंटली इल वुमन सायकॅट्रिस्टची गरज आहे. पण जेव्हा आपण ट्रोमा टू मेंटल हेल्थ म्हणतो, वी कॅन डिसाइड. ते पुढे आले ते मी वाचून दाखवेन. द फिटल मालफॉर्मेशन ते तर आहेच, दॅट इज सबस्टॅन्शियल रिस्क ऑफ बिंग इनकॉम्पेटिबल. उगीच काहीतरी किरकोळ कारणांसाठी दे विल नॉट अलाउ, आणि वी ऑल्सो शुड नॉट एनकरेज. स्माईल ट्रेन्स आहेत, बऱ्याच गोष्टी आहेत, सायन्स हॅज गॉन अहेड. आणि मग ज्या ज्या करेक्टेबल सिंपल ॲबनॉर्मॅलिटीज आहेत त्यांच्याविषयी आपण टर्मिनेशन सांगू नये. आणि लास्ट सिच्युएशन जसं आत्ताचं मायक्रो काय तो कोरोनाची सिच्युएशन आहे, नॅचरल डिझास्टर्स आहेत, खूप मोठे मोठे डेंजर आहेत, खूप प्रॉब्लेम झाले. गव्हर्नमेंट हॅज इंट्रोड्युस्ड धिस की विमेन विथ प्रेग्नन्सी इन humanitarian settings or disaster or emergency situations as declared by government, जशी सध्याची सिच्युएशन आहे. सो 20 ते 24 या इंडिकेशन. आता टिल 2021 ही अमेंडमेंट येण्यापूर्वी म्हणजे ऑक्टोबर 2021 पूर्वी आपल्याला काय काय रजिस्टर्स लागायचे किंवा फॉर्म लागायचे. फॉर्म ए, दॅट इज ऍप्लिकेशन फॉर अप्रुव्हल ऑफ प्लेस, म्हणजे आपण जे आम्हाला एमटीपी सेंटर नवीन पाहिजे म्हणतोय त्याचा फॉर्म, तो सेम आहे. फॉर्म बी म्हणजे सर्टिफिकेट ऑफ अप्रुव्हल, तोही सेम आहे. फॉर्म सी कन्सेंट फॉर्म रूल 8, तोही सेम आहे. फॉर्म 1 दॅट इज डॉक्टर्स अप्रुव्हल फॉर्म, दॅट मीन्स ज्याला आपण म्हणतो ओपिनियन फॉर्म. सो टिल 20 वीक्स द फॉर्म इज सेम, त्यामुळे तोही बदललेला नाही. फॉर्म 2 म्हणजे आपण जे मंथली एमटीपी रिपोर्टिंग पाठवतो तोही सेम आहे, त्यातही काही बदल नाही. फॉर्म 3 एमटीपी ऍडमिशन रजिस्टर 14 पॉईंटचं कोणत्याही अमेंडमेंटमध्ये किंवा लेटरद्वारा आजपर्यंत तरी अजूनही त्या 14 पॉईंटमध्ये काहीही बदल झालेला नाही. काही ठिकाणी तो 14च्या ऐवजी 16चा फॉर्म फिरतो आहे. मी स्वतः त्याची माहिती घेतली. संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या काही लोकांशी बोललो तर लोक म्हणतात तो आलाय, परंतु कोणत्याही गव्हर्नमेंट ऑफिसकडून मध्ये पुण्याचं असेल मुंबईचं असेल अशा संदर्भातलं काही लेटर GR अजून तरी आपल्या हातामध्ये आलेला नाही. कुठल्याही गॅझेटमध्ये तो फॉर्मॅट चेंज झालेला अजून सध्या तरी दिसत नाहीये. जर कुणाला तो फॉर्म काय दिसतो याच्यापेक्षा जर कुणाला एखाद्या गॅझेटची कॉपी मिळाली किंवा एखाद्या गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीचं लेटर मिळालं, लेटर तोंडीला अर्थ नाही, तर आपण आपल्या एमॉक्सच्या, नागपूरच्या, फॉक्सीच्या ग्रुप्सवरती ते टाका. मग आपण त्या 14चं 16 कॉलम करायला हरकत नाही. मी ती माहिती घ्यायला लागलोय. आज इवन आय डिस्कस दिस केस विथ डॉक्टर परदेशी सर ॲज वेल.
की म्हणलं सर असं काही लेटर आलंय का, तर तेही म्हणाले की अजून लेटर तर नाही पण तो फॉर्म फिरतोय. सो आमचाही प्रयत्न आहे की वी विल डिस्कस विथ इव्हन गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीज की असं काही लेटर आलं असेल तर प्लीज कळवा, सो दॅट वी कॅन सर्क्युलेट इन ऑल द सोसायटीज ऑन एमॉग्स अँड फॉक्सी ग्रुप्स, सो दॅट आमच्या गायनेकोलॉजिस्टना काही त्रास नको. पण ॲज ऑफ नाऊ 5 वाजले, अजून तरी असं कुठलं काही लेटर मिळालेलं नाही. कुणाला मिळालं असेल तर प्लीज कळवा आणि डेफिनेटली वी कॅन सर्क्युलेट इट. टिल नाऊ इट इज द सेम. व्हॉट इज ॲडेड डॉक्युमेंटेशन आफ्टर 2021 अमेंडमेंट? फक्त 2 फॉर्म वाढले. त्यातला सुद्धा एक आहे फॉर्म डी आणि एक आहे फॉर्म ई. आपण जर 20 ते 24 आठवड्याची MTP करणार आहोत तर आपल्यासाठी एकच फॉर्म वाढलाय, तो म्हणजे फॉर्म ई. बाकी फॉर्म डी जो आहे तो भरायचा आहे मेडिकल बोर्डने. त्यामुळे आपण त्याच्याविषयी माहिती करून घ्यायची काहीही गरज नाही. व्हेरी सिम्पल. कारण दिस इज अ रिपोर्ट ऑफ मेडिकल बोर्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी बियॉन्ड 24 वीक्स. त्यांचे ते पाहून घेतील, आपण ते पाहायला नको. फॉर्म ई, व्हॉट इज दॅट? इट इज द ओपिनियन फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर फॉर जस्टेशनल एज बियॉन्ड 20 वीक्स टिल 24 वीक्स. मग त्यांनी काय केलाय तो फॉर्म? काही नाही. जो फॉर्म 1 होता तो आहे तसा आहे. फक्त मघाशी मी दाखवलं की तिथे 5 इंडिकेशन होत्या टिल 20 वीक्स, त्या तशाच आहेत. त्या फक्त इथं काढून त्यांनी या फॉर्म ई मध्ये ह्या A to G च्या ज्या मघाशी मी सांगितल्या ना 24 वीकच्या 7 इंडिकेशन, त्या फक्त त्यांनी इथे घातल्यात. बाकी सगळं सेम. सो परत एकदा सांगतो, फॉर्म 1 इज अ रिप्लिका ऑफ फॉर्म ई. फॉर्म 1 हा 20 वीक्स पर्यंत आहे असा वापरायचा आहे आणि फॉर्म ई हा 20 to 24 वीक साठी वापरायचा आहे. एवढाच बदल. पण आता या फॉर्म मध्ये त्यांनी फार महत्वाची गोष्ट केली आहे. सॉरी की ते छोटं आहे, पण मी तुम्हाला वाचून दाखवतो. सगळ्यात खाली जी नोट लिहिली आहे ती काय नोट आहे ती, त्यांनी आपलं काम सोपं झालंय. की समजा एखादी अनमॅरिड मुलगी, ऑफकोर्स बियॉन्ड 18, आपल्याकडे जर आली, कारण 18च्या खाली कसलाही इंटरकोर्स किंवा व्हॉट एव्हर सेक्शुअल ऍक्ट जी झाली असेल ती अंडर पॉक्सो ऍक्ट वी हॅव टू इन्फॉर्म टू द पोलीस आणि देन ओनली अंडर MTP ऍक्ट और डिलिव्हरी वगैरे जे काय असेल ते आपण करू शकतो. पण बियॉन्ड 18 एज आपल्याला या गोष्टीची गरज नाही. पण बिफोर 18 एज हे मॅन्डेटरी आहे. यातून कुणाचीही सुटका नाही, ते लक्षात ठेवलं पाहिजे. आजचा टॉक पॉक्सो ऍक्टचा नसल्यामुळे आय एम नॉट गोइंग इन मच डिटेल्स, कारण तो वेगळाच विषय आहे. पण त्या ऍक्ट विषयी एकच कायम सांगतो, देर इज वन लाईन इन दिस ऍक्ट, इट राईट्स इट सुपरसीड्स ऑल प्रिव्हियस ऍक्ट्स, असं त्यामध्ये वाक्य आहे. त्यामुळे तो डेंजर ऍक्ट आहे. त्यामुळे 18 वर्षाखालील कोणताही अशी गोष्ट पोलिसांना कळवायची शिवाय पुढे जायचं नाही. पुढचा विषय आपला की ह्याच्यामध्ये खाली जी नोट लिहिली आहे ती, व्हॉट इज दॅट नोट? पहा, अकाउंट मे बी टेकन ऑफ द प्रेग्नंट वुमन्स ऍक्च्युअल or reasonably foreseeable environment in determining whether the continuance of her pregnancy would involve a grave injury to her physical or mental health. म्हणजे त्यांनी ती जबाबदारी सर्वस्वी आपल्यावर, म्हणजे ओपिनियन फॉर्मिंग डॉक्टर्स वरती, म्हणजे गायनेकोलॉजिस्ट वरती टाकलेली आहे. एखादी प्रेग्नन्सी जर मला वाटलं की नाही ही कंटिन्यू केल्यानं तिला मानसिक किंवा शारीरिक अडचणी येणार आहेत, तर डेफिनेटली आय कॅन टर्मिनेट इट अंडर दॅट इंडिकेशन. तिथे मला वेगळ्या कुणाच्या सर्टिफिकेटची गरज नाही, एक कायद्याने लिहून दिले, व्हेरी क्लिअर. त्यामुळं आता त्या मराठी स्टेटस आणि त्याचा चिंता करायची आपल्याला गरज नाही. आता इज इट फॉर्म आय? नो, इट इज फॉर्म 1. दिस इज टू बी फिल्ड बिफोर डुईंग MTP अँड नॉट आफ्टर. म्हणजे आपला फॉर्म 1 असेल किंवा फॉर्म ई असेल, हे MTP करण्यापूर्वी भरलेले पाहिजे. तुम्ही म्हणाल म्हणजे काय? म्हणजे एक एक्झाम्पल सांगतो. मी ऑथॉरिटी म्हणून तुमच्याकडे इन्स्पेक्शनला आलो PCPNDTच्या, आणि कदाचित तुमचा फॉर्म F सोनोग्राफीचा भरलेला नाहीये.
तर मी लगेच तुमच्यावरती ऍक्शन नाही घेऊ शकत, कारण लॉ सेज की फॉर्म एफ शुड बी फिल्ड विदिन 24 hours ऑफ द सोनोग्राफी. दुसरं असं की ह्या नवीन आपल्या गव्हर्नमेंटच्या लेटरनुसार समजा जे ऑनलाईन भरतायत ते 5 दिवसापर्यंत पण त्यांनी आपल्याला परमिशन दिली, म्हणजे हे सगळं लेखी टाकी रिटर्न आहे. पण एमटीपीच्या बाबतीत मात्र तसं नाही, कारण अनलेस अंटिल यू फॉर्म द ओपिनियन हाऊ यू हॅव परफॉर्म द एमटीपी. त्यामुळे मी एमटीपी इन्स्पेक्शनला आपल्याकडे आलो, आणि जर आपण एमटीपी गेलेली पेशंट मला वॉर्डमध्ये दिसते पण फॉर्म 1 भरलेला नाही, आणि तो माझा भरायचा राहिलाय, चुकून राहिलाय, गडबडीत राहिलाय, गडबड झाली, दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट ऍप्लिकेबल ऍट ऑल. कारण unless until you form the opinion, how you can perform the procedure. So that thing we have to keep in mind. Form 1 हा आपला जुना, फॉर्म सी हा आपला आहे असाच. काय करावी प्रोसिजर ती सगळ्यांना माहिती आहे, तरी परत एकदा रिपीट. टेक द कन्सेंट ऑफ द पेशंट इन फॉर्म सी. देन आपला फॉर्म 1 आधी पाहिजे, खरं तर डॉक्टर्स ओपिनियन फॉर्म किंवा फॉर्म 1 किंवा ई तो आधी भरलेला असावा. देन कम्प्लीट द एमटीपी ऍक्च्युअल प्रोसिजर. हे चुकून इथं फिल फॉर्म 2 आले, तो महिन्याच्या शेवटी येणार. हे 3 फॉर्म पण चुकून आले, फॉर्म 2 म्हणजे 1 आणि सी किंवा ई आणि सी हे त्या एनव्हलप मध्ये घाला. एनव्हलप बंद करा, ते सील करा किंवा चिकटवा. त्याच्या मागे गुप्त म्हणजे सिक्रेट असं लिहा, त्याच्यावरती नंबर घाला. देर इज नथिंग लाईक मंथली ऑर समथिंग. एकच नंबर असतो, दॅट इज इयरली नंबर. व्हॉट लॉ सेज, व्हॉट रूल्स रेग्युलेशन सेज ते मी सांगतोय. कुठं काय करतात ते तर मला माहिती नाही, आणि त्याचं माझ्याकडे उत्तर नाही. वन शुड अंडरस्टँड, लॉस क्लिअर कट म्हणतो की जानेवारीपासून याचं नंबरिंग चालू करावं, आणि दॅट शुड बी इन्स्टिट्यूट स्पेसिफिक. म्हणजे समजा जर माझं क्लिनिक आहे की अक्षय क्लिनिक, तर बाबा 01/21 अक्षय क्लिनिक, म्हणजे माझ्या सेंटरमधलं 2021 मधलं, किंवा आता काय चालू झालं 22 चालू झालं, 2022 मधलं ते पहिलं एमटीपी परवा जानेवारीत झालं, असा त्याचा अर्थ झाला. दॅट्स इट. त्यामुळे तिथं मग मंथलीन फिंथलीन असलं काही कुठं नाहीये, कारण त्या ऍडमिशन रजिस्टरमध्ये जो नंबर आपण घालणार आहे तोच नंबर इथे पडला पाहिजे. दॅट्स इट. आणि मग हे सिक्रेट लिहायचं त्याच्यावर किंवा कॉन्फिडेन्शियल, आणि ते कुणाकडे द्यायचं, हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूट. म्हणजे माझंच दवाखाना आहे, मीच डॉक्टर आहे, तर मी मलाच देणार, मग मी ते कपाटामध्ये म्हणजे कस्टडीमध्ये ठेवणार. नॉट टू बी गिव्हन टू एनीबडी. ओनली कोर्टातच ते पाकिट फोडायचे, ते पाकिट फोडायचा अधिकार कोणालाही नाही. व्हेरी क्लिअर. आता मग ते आले की फोडतात बघतात, मला माहिती नाही. यू कॅन फाईल अ केस, पण त्या अलाउड नाही. दुसरी गोष्ट, समजा जर आपण ओनर नसू, तर जे कोणी ओनर आहेत, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आहेत, व्हॉट एव्हर इट इज, त्यांच्याकडे ते नेऊन द्यावं. आणि एव्हरी मंथ बिफोर 5th द ओनर ऑफ द सेंटर is supposed to send a monthly statement to the CMHO. मग तो MOH असेल, CMHO असेल, DHO असेल, CS असेल, जो कोणी कायद्याने आपल्याला आपल्या भागामध्ये सांगितलेला आहे ती व्यक्ती. मग इकडं पण द्या तिकडं पण द्या असलं काही नाही. देयर इज ओनली वन थिंग, प्रोटेक्शन ऑफ प्रायव्हसी ऑफ वुमन. आय थिंक ही शेवटच्या 2 स्लाइड्स असतील, मग थांबूया. अजिबात अलाउड नाही, म्हणजे no registered medical practitioner shall reveal the name and other particulars of a woman whose pregnancy has been terminated under this act except to a person authorized by law for the time being in force. आता पुन्हा गोंधळ आहे. त्या मी मगाशी म्हणलं त्या मीटिंग मध्ये मी त्यांना विचारलं की शुडाय, माझ्याकडे जर पोलीस आले आणि जर त्यांनी एखाद्या व्यक्तीची माहिती विचारली तर देणे मला बंधनकारक आहे का? त्याची उत्तरं 2 आहेत, हो, नाही. पहिला नाहीच उत्तर देतो. तोंडी कुणी काहीही विचारायला आलं तर कोणाला कशाचीही आपण माहिती देणं आपल्यावरती बंधनकारक नाही. जर आपल्याला इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर कडून प्रॉपर रिटर्न लेटर आलं की अमुक एका केस संदर्भात केस काही रेकॉर्ड हवं आहे, तर आपल्याला देणं बंधनकारक आहे. पण व्हॉट इज बेटर? इट इज बेटर दॅट जर समजा असं कोणी तोंडी मागायला आलं तर आपण नेहमी इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसरला हे सांगावं
की बाबा वी आर जस्ट कस्टोडियन्स ऑफ दिस रेकॉर्ड. आपण जर आमचा जो कोणी MOH आहे किंवा सिव्हिल आहे त्यांच्या मार्फत जर आपण आलात तर मला सगळं रिपोर्ट आणि रेकॉर्ड देणं, त्याचे झेरॉक्स किंवा व्हॉट एव्हर जे काही आहे कायद्याच्या आधीच्या खाली ते देणं सोयीस्कर आहे. अदरवाईज तोंडी कोणीच देऊ नये, दॅट इज इम्पॉर्टंट. कारण तिथे जर रिव्हील झालं आपली तर उद्या पेशंटही आपल्यावरती अशी काही केस करू शकते. व्हॉट इज द रॅशनल फॉर द न्यू बिल? त्याच्या आधी 1-2 गोष्टी मी सांगतो मगाच्या मुद्द्यानं. कधी कधी बायका मेडिकल बिल करतात आणि मग त्या मेडिकल बिल करतात देसे की मला डिस्चार्ज कार्ड हवे किंवा पेपरचे काय पाहिजे, तर तिथं त्या पेशंटचं नाव घालावं की न घालावं. त्याचं उत्तर आहे की आयडियली अशा वेळेला वी शुड टेक अ लेटर फ्रॉम द पेशंट की बाबा टू डॉक्टर अलका, आपल्या दवाखान्यात माझी अशी अशी MTP झाली आणि मला मेडिकल बिल करायचं आहे, तर त्या संदर्भात जी जी काही कागदपत्र लागतील ती आपण मला देत असताना माझं नाव आणि MTPचा उल्लेख केल्यास माझी काहीही हरकत नाही. दॅट्स इट. म्हणजे याचा अर्थ तिनं आपल्याला परमिशन दिली की आपण डिस्चार्ज कार्डवरती, आपण दिल्या त्या मेडिकल फॉर्म्सवरती तिचं नाव आणि MTPचा उल्लेख एकत्रित येऊ शकतो. नेहमी एक चेन लक्षात ठेवावी. कुठलीही इन्शुरन्स कंपनी कोणतेही डॉक्युमेंट आपल्याला डायरेक्ट मागू शकत नाही आणि इवन वी आर नॉट सपोज टू गिव्ह इट. साधं गाडीचा इन्शुरन्स आठवा, आपल्याला आपल्या कंपनीत जाऊन डॉक्युमेंट सबमिट करायचे असतात, तिथून ते इन्शुरन्सकडे जातात. एक लक्षात घ्या, इन्शुरर आणि इन्शुरन्स कंपनी यांचं नातं आहे आणि आपलं आणि त्या इन्शुररचं डॉक्टर पेशंट नातं आहे. त्यामुळे जे काही रेकॉर्ड कुणाला पाहिजे ते आपल्या पेशंटला पाहिजे, तर पेशंट शुड राईट टू अस, वी विल गिव्ह इट टू द पेशंट, पेशंट विल गिव्ह इट टू द इन्शुरन्स कंपनी. ही चेन आपण ब्रेक नाही करायची. म्हणजे आपण कुठेही त्या पेशंटचा, नॉट ओनली MTP, आय एम टॉकिंग फॉर ऑल, ही चेन जर आपण ब्रेक नाही केली तर आपण कधीच पेशंटचं कुठल्याच बाबतीत ब्रीच ऑफ सिक्रेसी, कॉन्फिडेन्शियलिटी आपण करत नाही, हे सातत्यानं आपण डोक्यात ठेवावं. सो रॅशनल फॉर द न्यू बिल नक्कीच बियॉन्ड 20 वीक्स हे गरजेचं होतं. खूप नवीन छान छान मशीन्स आलेत आणि त्यामुळं काही डायग्नोस्टिक चांगले टेक्निक्स आले. ऑन गोईंग अनॉमलीज सापडत आहेत. माझ्याकडे अगदी 18 वीक्स पर्यंत, परवा 18-19 वीक्स पर्यंत माझ्याकडे, मी ऑब्झर्व करतच नाही, एक केस सेकंड ओपिनियन आली होती, तोपर्यंत त्यांना काही सापडलं नव्हतं. पण 22 वीक्सला टिपिकल ॲक्युडेट ऑफ सिल्वियस ते बारीक बारीक व्हायला लागलं होतं आणि मग ते लॅटर ऑन सापडलं. म्हणजे देर आर सर्टन थिंग्स ऑनगोईंग एनॉमलीज दिसू शकतात. त्यामुळे हे बिल खरोखरीच चांगलं आहे, नो डाऊट अबाउट इट. सो लास्ट सेकंड स्लाइड डोक्यात ठेवूया हे टॉक बंद व्हायच्या आधी. कंपॅरिझन. पूर्वी काय होतं, आता काय आहे? पूर्वी अप टू 12 वीक्स 1 डॉक्टर, आता 1 डॉक्टरच. 12 to 20 वीक्स पूर्वी 2 डॉक्टर, आता 1 डॉक्टर. 20 to 24 वीक्स पूर्वी अलाउज नव्हतं, आता 2 डॉक्टर्स. मोर दॅन 24 वीक्स पूर्वी अलाउ नव्हतं, आता अलाउ आहे 2 डॉक्टर्स प्लस मेडिकल बोर्ड. पण मोर दॅन 24 वीक्सला त्यांनी स्पष्ट असं म्हणलंय, इन केस ऑफ सबस्टॅन्शियल फिटल ॲबनॉर्मॅलिटी, बाकी कोणत्या कारणाकरता बियॉन्ड 24 वीक्स अलाउ नाही. मग ते मेडिकल बोर्डने डिसिजन दिला तर. आणि एनी टाइम ड्युरिंग प्रेग्नन्सी टू सेव्ह द लाईफ ऑफ अ वुमन, एनी टाइम 1 डॉक्टर, देर इज नो प्रॉब्लेम. मेडिकल बोर्ड कोणी असावं, मग गायनॅकोलॉजिस्ट आहे, पिडियाट्रिशियन आहे, सोनोलॉजिस्ट आहे, हा गव्हर्नमेंटचा पार्ट आहे. सध्या आपलं त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही. लास्ट स्लाइड. एक वुमन ऍक्टिव्हिस्ट म्हणून, एक डॉक्टर म्हणून, एक बाप म्हणून, एक माणूस म्हणून, आय फील दीज आर द प्रॉब्लेम्स. Government authorities, they have no restrictions practically on selling the drugs of the abortions over the counter. त्याच्यामुळे होणारे कॉम्प्लिकेशन्स आणि त्याचा पुन्हा प्रॉब्लेम, ते क्रिमिनल अबॉर्शन पकडून आपल्याच गायनॅकोलॉजिस्टना होतं.
काही गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीज they are troubling to the registered MTP centers only, as they can only show some action to the people. आता हा प्रकार बंद झालाय, असं मुद्दामून कोणी करत नाही. पण आमचं असं मत आहे की जे रजिस्टर्ड सेंटर आहेत त्यांच्यावरतीच कारवाई आणि धाडी होतात. जे अजिबातच काही रजिस्टर्ड नाही अशा ठिकाणी अशा काही ऍक्शन्स होतात का? अनरजिस्टर्ड, अनऑथोराइज्ड डाई, सेल्फ मेडिकल शॉप्स, नर्सेस, ड्रग मॅन्युफॅक्चरर, रेंडरिंग अबॉर्शन सर्व्हिसेस इलिगली, त्याच्याविषयी पण आवाज उठलाला पाहिजे. आणि मेनी OBGY practitioners, they have stopped doing active MTP practices due to the fear of the harassment. You all remember, there was beautiful paper which we presented by Samyak, and again it was replicated by the Department of PSM of Loni Medical College, Pravra Medical College, and there was the inference was the mixing unnecessary of the MTP and PCPNDT Act due to the common implementing authorities. It has caused the harassment, and that's why many people have stopped doing it. A meeting at Central was taken, and it was found that the maternal mortality out of the unsafe abortions was raised beyond 12%, which was really a danger. And even World Bank and all, they intervened, and then our liberal policy for the abortion has come. Again, we have to keep in mind the safety of a woman, safe abortion, that is the legal abortion, they are very important. So, I think I have tried to cover all the aspects of the old MTP Act, new MTP Act, what are the amendments, आपण कोणत्या लक्षामध्ये ठेवाव्या, कुठले कुठले फॉर्म बदललेले आहेत, ते 7चं 9 कसं झालं, त्यानंतर 20चं 24 कसं झालं, एक डॉक्टर कुठे, 2 डॉक्टर कुठे, मेडिकल बोर्ड कुठे, आणि अप टू 24 वीक्स मेडिकल बोर्डची काही गरज नाही. तर आणि एनॅक्ट झाल्यामुळे आपण आता काही काम करू शकतो का? तर हो, पण इट इज ऑलवेज बेटर टू हॅव द गुड इंटरॅक्शन विथ द लोकल ऑथॉरिटीज. एक छानशी मीटिंग घ्यावी सोसायटी मार्फत, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट, सम ऑफ द सिनियर्स, मेडिकल कॉलेज, प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज, त्यांचे HODs आणि गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीज, एक मस्तपैकी बसावं, आपल्या भागामध्ये काय काय आपण करायचे ते त्या मीटिंगमध्ये ठरवावं. राईट द मिनिट्स. यू ऑल कॅन कॉल द पीपल लाईक अस की जे बॅलन्सली दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन तिथे बोलू शकतील, आणि मग एक छान कॉमन अजेंडा तयार झाला की डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसायटी. मग काही त्रास होणार नाही, आणि तिथं जर एक कॉमन प्लॅटफॉर्म ठरला की सगळ्यांना हा नियम आहे आणि आपण आपल्या जिल्ह्यामध्ये असं करूया, आय थिंक दॅट विल बी द गुड थिंग. सो थँक्यू व्हेरी मच, आणि आय एम ओपन फॉर द डिस्कशन, क्वेश्चन्स. ओनली माय रिक्वेस्ट इज, पर्सनल प्रश्न काही विचारू नका की आमच्या इथे असं होतं, त्याला मी काही करू शकणार नाही. व्हॉट आय कॅन टेल इज व्हॉट इज गिवन इन द लॉ, व्हॉट इज करेक्ट अँड व्हॉट इज एथिकल. थँक्यू व्हेरी मच. पुन्हा एकदा अलका मॅडम, आशिष सर आणि सगळेच सिनियर्स, थँक्यू व्हेरी मच की माझ्यासारख्या अशा